الذی خلقنی فہو یہدین، وہ جس نے مجھے پیدا کیا. میرا رب ہے، میرا کارساز ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، وہی مستحق عبادت ہے. اس کے اوصاف یہ ہے الذی خلقنی فہو یہدین، وہ جس نے پیدا کیا، فہو یہدین، تو وہ مجھے راہ دے گا. کون دے گا؟ اللہ. والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہ مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہ جس کی مجھے آس لگی ہے کہ میری خطائیں قیامت کے دن بخشے. رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے قرب خاص کے سزاوار. یعنی سزاوار مطلب یہاں وہ نہیں سزا کر، یعنی جو تیرے خاص لوگ ہیں ان کا مجھے ساتھ عطا کر. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میری سچی ناموری رکھ پچھلوں میں. وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے ان میں کر جو چین کے باغوں کے وارث ہیں. وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہ. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں. دیکھیے یہ اپنے رب سے جو ہے بڑی مناجات کی بات ہے. اپنے رب سے کیسا تعلق ہونا چاہیے اس چیز کی بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے کی بات الگ ہے، مگر جو میں سمجھانا چاہتا ہوں دیکھیے، ہم اور آپ سے کوئی بھی دنیا کا ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا. بعض جو ہے اس رب کی عبادت کرتے ہیں، اور مسلمان خاص کر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو. ہر ایک کا رب ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ. ہمارا کوئی دوسرا رب چاہے کہیں پوری دنیا میں بسنے والا کہیں کا بھی مسلمان ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا رب ایک ہی ہے، اور وہی ہے کہ الذی خلقنی فہو یہدین، وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا تو وہ مجھے راہ دے گا، یعنی میری مدد فرمائے چاہے جس اعتبار سے ہو. اور میں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مستحق عبادت ہے، اور ہم کو چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں، کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں. والذی هو یطعمنی ویسقین، اب جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. اب دیکھیے یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا باپ میرا بھائی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، بلکہ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے کون؟ اللہ. اللہ ہی ہر ایک کو کھلاتا اور پلاتا ہے. روزی دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. یہ بات یقین کے ساتھ ہے. ڈاکٹر ہوا، حکیم ہوا، کوئی بھی ہوا، کوئی وید ہوا یا کوئی بھی تھراپی ہوئی، ہر ایک ذریعہ کیا ہے؟ ذریعہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے کوئی ایسی مرض پیدا نہ کی جس کا علاج نہ ہو. ہر چیز کا علاج اس کا پیدا کیا. وہ الگ بات ہے کہ ہم وہاں تک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے ہیں، مگر جو مرض ہے اس کا علاج ہے. تو جب میں بیمار پڑتا ہوں، اس لیے کوئی بھی اگر کوئی گارنٹی کے ساتھ کہتا ہے نا کہ میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا گارنٹی کے ساتھ، تو سمجھ لینا وہ جھوٹا. کیوں؟ گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ شفا دے دے. میں مثال کے طور پر سمجھا دیتا ہوں آپ کو کہ ایک
MBBS डॉक्टर बैठा रहता है, बैचलर डिग्री वाला बैठा रहता है, और भोला चाप डॉक्टर जो होता है वो चंद रुपए में दे करके लोगों को शिफा देता रहता है। तो जरूरी नहीं है कि जिसके पास हजारों डिग्रियां हैं उसी के पास फायदा होगा। अल्लाह चाहे तो पाक में शिफा, समझे? तो शिफा, दवा में शिफा पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। मैं बीमार होता हूं तो बीमारी आना भी ये अल्लाह की तरफ से नेमत है। जो बीमार होता हूं तो उसकी शिफा देना भी अल्लाह की तरफ से। तो यही कहा कि वैरा मरित भव यशवीन। अब यहां पर एक बात और कहता हूं कि मैं अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाऊं। यहां पर एक बात देखिए कि हम और आप अपने रब की कौन सी नेमतों को झुठलाएंगे कि जब मैं बीमार पड़ता हूं तो वो मुझे बीमारी से शिफा भी देता है और वो मुझे पिलाता भी है, पिलाता भी है। इंसान को दुनिया में रह करके और चाहिए क्या? खाना और पीना चाहिए, और बीमार हो जाए तो उसे शिफा चाहिए, सेहत और तंदुरुस्ती चाहिए, और ये तीनों चीजें मेरा रब अता करता है। तो बताओ कौन सी नेमत का तुम शुक्रिया? यानी हम बेशुमार नेमतें हैं, कौन सी नेमत का हम शुक्र अदा करना चाहें तो शुक्र अदा नहीं कर सकते। और वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहीन, और मुझे वफात देगा फिर मुझे जिंदा करेगा। यानी देखिए, हम हॉस्पिटलों में जाकर कहते हैं डॉक्टर साहब बता दो, पैसा जिम्मेदार चाहे ले लो, मगर वो हाथ उठा देता है। आखिर में क्या कहता है? अब दुआ करो। गैर मुस्लिम में तो कहता है भगवान से दुआ करो। हम मुसलमान हैं, अल्लाह पर एक अल्लाह के मानने वाले हैं, तो हम ये कहते हैं बस अब अल्लाह से दुआ करो। यानी कहीं ना कहीं हमें ये जाकर के यकीन होता है कि मरीज को शिफा देने वाली की जात ऐसे वक्त में अगर कोई सही कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह, और मौत देने वाला भी अल्लाह है, और जान बख्शने वाला भी अल्लाह। तो यही कहा वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहीन, और वो मुझे वफात देगा फिर जिंदा करेगा। यानी मौत और जिंदगी दोनों मेरे रब के कब्ज़े कुदरत में। वल्लज़ी अतमउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमिद्दीन, और वो जिसकी मुझे आस लगी है कि मेरी खताएं कयामत के दिन बख्शेगा। अब यहां पर देखिए, कोई भी ऐसा नहीं है कि भले गुनाहगार कितना भी बड़ा गुनहगार हो या कितना भी बड़ा मुत्तकी परहेजगार क्यों ना हो, बात समझ ले, दोनों बातें कह रहा हूं मैं। चाहे सबसे बड़ा गुनाहगार हो या सबसे बड़ा मुत्तकी हो, मगर कयामत के दिन बख्शिश की तरफ हो। कोई ही नहीं कह सकता कि मुझे बख्शिश की तलब नहीं, सरकार की शफाअत की मुझे तलब नहीं है, मुझे आरज़ू नहीं, तमन्ना नहीं, कोई नहीं मिलेगा ऐसा कहता हुआ, बल्कि सबको ये आरज़ू है कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे बख्श दे। वही कहा वल्लज़ी अतमउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमिद्दीन, और वो जिसकी मुझे आस लगी है, आस मतलब उम्मीद है, ये उम्मीद करता हूं कि मेरी खताएं कयामत के दिन बख्शेगा। यानी बख्शने वाला कोई और नहीं, कौन है? अल्लाह है। रब्बी हबली हुक्म वल्हिक़नी बिस्सालिहीन, और ए मेरे रब मुझे हुक्म अता कर। हुक्म से यहां पर मुराद जो है या तो इल्म अता कर या हिकमत अता कर, समझे, या वो जरिया वो रास्ता अता कर या वसीला अता कर कि रब्बी हबली हुक्म वल्हिक़नी बिस्सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे हुक्म अता कर और मुझे उनसे मिला दे जो तेरे कुर्बे खास के सजावार हैं। यानी अंबिया अलैहिस्सलाम और आपकी ये दुआ मुस्तजाब हुई, चनांचे अल्लाह वल्हिक़नी बिस्सालिहीन, और मुझे उनसे मिला दे जो तेरे कुर्बे खास के सजावार हैं। यानी अब यहाँ पर ये देखिए, तो दुआ करना है तो ये दुआ जैसा कि कुरान में दूसरी आयतों में करीमा इरशाद होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। तो अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा व सालिहीन, जो चार जमात में जिक्र हुआ तो सालिहीन, तो अल्हिक़नी बिस्सालिहीन, और मुझे मिला दे उन लोगों से जो सालिहीन है। सालिहीन का मतलब जो तेरे कुर्बे खास के हैं, यानी जिन्हें तू पसंद करता है, उन लोगों से मुझे मिला दे, यानी उनका दोस्त बना दे, उनके साथ रहने वाला बना दे, या कयामत के दिन उनके साथ मुझे उठा।
اس لیے کہا ہے کہ جو دنیا میں جس کے ساتھ محبت رکھے گا کل قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھائے